मनीष जीवन रे केबे मध्य शांति रे रही न थाए। माँ गर्भरु श्मशान जाए ताकू केबे मध्य शांति मिले नाही। छोट बेले पाठ पढ़िबा चिंता आ बड़ हेले बाहासाहा होई टंका रोजगार करिवार चिंता लागी रही थाए। आज जो सत घटनाटी शुणाइबा पई जाउछि, एठारे जड़े पुलिस वाला ही अन्यायर शिकार होउछि। जी अन्य को सुरक्षा देवार प्रतिश्रुति नहीं चाकरी रे जॉइन करिथिला, से आज निजे शोषण होई चलीथिला। दुखर विषय, जड़े पुरुष थानावाला जड़े महिला कनेस्टेबल बारंबार प्रतारणा देई शारीरिक शोषण करि चलीथिला आउ निजर मजा नहीं ताकू अधरास्तार छाड़ी जाइथिला। एपरी भावरे से गर्भवती मध्य हो जाउछि। जेतेबेले सबु सीमा टपी गला, सेही महिला कनेस्टेबल जनक शेषरे मुह खोली थानार द्वारस्थ होइथिला। आगकू ताकू न्याय मिलिबो कि नाही ताहा तो एबे कहि परिबा नाही, किंतु जो सबु घटना महिला कनेस्टेबल सह घटीगला ताहा वास्तव में बहुत खराब थिला। ए घटना को शुणिबा परे हुए तो आपण मध्य चमकी उठिबे आउ भाबिबा पई बाध्य होई जिबे। दर्शक बंधु, घटना रे आगो को बढ़िबा आगरु चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करि दियंतु। आउ एपरी नारी मानकु प्रतारणा देई सेमानक जीवन आउ भविष्यत सह खेलुथिबा मनीषंकु केउ दंड देबा दरकार निजर मत कमेंट करी जणाई देबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज जो सत घटनाटी मु आपन को जणाइबा पई जाउछि, एई सत घटनाटी हेउछि बिहार प्रदेश रो वैशाली जिल्लार। आउ एई जिल्ला रे ही जणे महिला कनेस्टेबल रहिथिले। से महिला कनेस्टेबल महिला थाना को जाउछंती। से टिके व्यस्त विचलित थिले। से थाना भितर को जाई थाना अधिकारी को सामने रे बसी जाउछंती आउ कहउछंती मु किछि कहिबा पई चाहूछि। सेतेबेले सेई थानार इंचार्ज कहउछंती आपण व्यस्त हुंतु नाही, जहा किछि कहिबार अछि मते तमर बड़ भौणी भाबी कहिपार, मु तुमर साहाय्य पई अवश्य प्रयास करिबी। एहा परे से गोटिए प्रार्थना पत्र लेखुछंती आउ से थाना अधिकारी को देउछंती। उक्त पत्र रे उल्लेख करिथिले से बिहार प्रदेश रो सिवान जिल्लार बासिंदा अटंती। आउ तांकर बिहार पुलिस रे राजगीर ठारे ट्रेनिंग सरिबा परे तांकर प्रथम पोस्टिंग मुजाफर जिल्ला रे हेउछि। आउ तांको थाना मिलुछि सरिया। एटी जॉब करी किछि समय बीतीथिला। तांको पाखकू दिने गोटिए अजणा नंबर रु फोन कॉल आसुछि। से कॉल करुथिबा व्यक्ति कहूछि मु भी जणे पुलिस वाला कहूछि आउ आपण मध्य जणे पुलिस। केते अजबर कथा जे मु भी पुलिस तमे भी पुलिस, आउ आपणक जहा जाति मोर मध्य सेया, एवं आपणकर जो जिला मोर मध्य सेही जिला अटे। एते सबु सिमिलारिटी तम आउ मो भितरे रहिछि। आमे दुहे विवाह करिनेबा। जेबे एपरि सबु कथावार्ता सेही व्यक्ति कहूतिला, सेतेबेले महिला पुलिस को ए सबु विचित्र लागिथिला। से कहूछि तमे ए सबु कोन कहि चलिछ? वास्तव रे मोर बाहागर प्रस्ताव ठीक होई सारिछि आउ मु खूब शीघ्र विवाह बंधन रे बांधी हेबा पई जाउछि। एबे तो तमे फोन करिदेलो, किंतु आगो को केबे फोन करिवार साहस मध्य करिवनी। जेतेबेले एपरि सबु कथा महिला पुलिस कहूछि आउ जोर पार्टी करी कहूछि, एहा परे मध्य सेही सामना वाला व्यक्ति शांत रहि नथिला। से एहा परे भी बारंबार फोन उपरे फोन करि चलिथिला। शेषरे जेतेबेले सेही महिला कनेस्टेबल कहिथिले मोर बाहागर ठीक होई सारिछि, तमे मते हैरान करनी। सेही महिलार बाहागर को भांगिबार पूरा प्रयास करिथिला आउ शेषरे से एथिरे सफल मध्य हो जाउछि। अर्थात महिलार बाहागर को भांगी देउछि। एबे बाहागर भांगी जिबा परे महिला पुलिस केउठी ना केउठी विवश हो जाउछंती आउ सेही पुलिस वालार प्रस्ताव रे हां करि देउछंती। एबे ई पुरुष पुलिस वाला आउ ए महिला पुलिस वाला परस्पर कथावार्ता आरंभ करि देउछंती। कथावार्तार सिलसिला जेतेबेले आगो को बढ़िबा पई लागुछि, सेही पुरुष पुलिस जेबे केबे भी सुजोग पाउथिला या सह आसी साक्षात करि देउथिला आउ जेमिति एमानक मध्यरे संपर्क अति निबिड़ हेबाकू लागिथिला। एहार सुजोग देखि एबे शारीरिक संबंध मध्य हेबा पई लागुछि। एपरि एई दुई जण एबे साथी रे रहिबाकू लागुछंती। सेही महिला पुलिसटी सिवान जिल्लार थिला आउ एई पुरुष पुलिसटी मध्य सेही जिल्लार ही बासिंदा थिला। दुई जनक संपर्क एपरि भाबरे आगकू बढ़िबा पई लागिथिला। सुजोग पाइबा मात्रे सेमानक मध्यरे शारीरिक संपर्क स्थापन हो जाउथिला। एपरि यह तो प्रथम थर थिला। से महिला मध्य शांत थिला, कारण से जानिथिला या सह बाहा हेबो आउ आगकू जाई सेही व्यक्ति सह घर संसार मध्य बसाइबो। एपरि जेबे भी मन हेउथिला तांको पाखकू चली आसुथिला आउ शारीरिक संपर्क मध्य रखुथिला। एपरि भाबरे दिने सेही महिला कनेस्टेबल जानिबा पई पाउची से प्रेग्नेंट होई सारिछि। एई विषय रे सेमानकू जणा पड़िथिला, कारण हठात सेही महिलार पेट भितरे अधिक जंत्रणा होइथिला।
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚେକ୍ କରି କହିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ କହୁଛି ଆମେ ବାହା ହୋଇଯିବା, ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଏହି କଥା ସମାଜକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତ ଆମର ବହୁତ ବଦନାମ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାହୁଲ କୁମାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ 3ଟି ବଟିକା ଦେଉଛି ଆଉ କହୁଛି ତମେ ଏହି ବଟିକାକୁ ଖାଅ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏହି 3ଟି ଯାକ ବଟିକାକୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଏଥିସହ ଜୋରସେ ବ୍ଲିଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଗର୍ଭପାତ ହୋଇ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ନେଇ ସେହି ମହିଳା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେହି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳକୁ ନିଜ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆଣିଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସମୟ ଆଗକୁ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ ଥିଲା 2023 ପାଖାପାଖିର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛି 23 ଅଗଷ୍ଟ 2023କୁ। ଏହାପରେ ଏମିତି ସମୟ ବିତିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଆଉ ସେହି ମହିଳା ପୋଲିସ ଏହାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେହି ରାହୁଲ କୁମାର ଯେବେ ବି ମନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ମାରପିଟ୍ କରିଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହିଂସିକ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା ଯେବେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ତା ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତା ସାଥିରେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ମାରଧର କରି ଟର୍ଚର କରିଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ଏପରି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଝିଅଟି ପୁରା କାହାଣୀ ବୟାନ କରି ଜଣାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ରାହୁଲ ମୋ ସାଥିରେ ଏ ପ୍ରକାରର ହରକତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପୁଅ ଘରବାଲା ପୁଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ରାହୁଲ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏପରି ସମୟରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଥର ସେମାନଙ୍କ ମାରପିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଇଏ ତ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ କେମିତି ବି ହେଉ ତାକୁ ମନାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ତାରିଖ କେବଳ ତାରିଖ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁଭଳି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ସେହି ବାହାଘର ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ସେହି ମହିଳା ପୋଲିସ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏବେ କରିବ ତ କ'ଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାଘର କଥା ଉଠୁଥିଲା ତା ସହ ମାରପିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ମହିଳା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ସେହି ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଯାଉଛି ଶିବହର ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଏବେ ଦୁହେଁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଯାହା କିଛି କଥା ଉଠୁଥିଲା, ସେହି ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଉନଥାଏ, ଆଉ କଥା କଥାରେ ମାରପିଟ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଏପରି ସବୁ କରି କରି ଥକି ପଡ଼ୁଛି, ଶେଷରେ ସେ 16 ଜୁନ୍ 2024 ମସିହାକୁ ବୈଶାଳୀର ମହିଳା ଥାନାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାପତ୍ର ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ କହୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାପରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 341, 323, 313, 376, 493, 120 ଏହିସବୁ ଧାରାମାନଙ୍କରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଦିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏପରି ଯେତେବେଳେ ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ବୈଶାଳୀ ଥାନାର ମହିଳା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ପୁରୁଷ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପାଟନାରୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ହିଁ ଇଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଦାବି ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ବର୍ଦ୍ଦି କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସମାଜରେ ମା, ଝିଅ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅନେକ ମାସରୁ ଶୋଷଣ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ହିଁ ପୋଲିସ ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହଁ,
ବରଂ ଅନେକ ଥର ତା ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ତାର ଗର୍ଭପାତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। କେବେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ବଟିକା ଖୁଆଉଛି ତ ଆଉ କେବେ ଲାତ ଗୋଇଠା ମାରି ତାର ଏପରି ଗର୍ଭପାତ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସେହି ଲୋକକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ କମ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏବେ କେବଳ କୋର୍ଟ ହିଁ ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜା ଦିଆଯିବ। ଏବେ କୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଅତିଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ମିଳିପାରିବ ଯେ ଖରାପ କାମର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସହ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକ କଦାପି ବଞ୍ଚି ନ ଯାଉ। ଆଉ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସତର୍କ ରହିଯିବେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏହି ମହିଳା ପୋଲିସ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ନିଜ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ ତ ଆଜି ଏହି ପୋଲିସ ବାଲାର ଏତେ ସାହସ ବଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ନା ତ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ନା ତ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ନା ତ ତାକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଶୁଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ନୁହେଁ, କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।